اب پہلے میں تھوڑا آپ کو سمجھا لوں، یہ آیت آگے آیت آ رہی ہے، یہ والی آیت جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آیت آپ کو سمجھانے کے لیے مجھے تھوڑا سا منظر کشی کا سہارا لینا پڑے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کا جو منظر تھا، آپ کوشش فرمائیں کہ وہ منظر آپ کی آنکھوں میں پیدا ہو سکے۔ محل کا منظر یہ ہے کہ محل کے بالکل درمیان میں آپ کا محل بہت بڑا، بہت بڑے رقبے پر پھیلا ہوا، اور محل کے اندر صحن وہ بھی بہت بڑا، اور صحن کے بالکل بیچ سینٹر میں، صحن کے بالکل وسط میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت، اور آپ اس تخت کے اوپر تشریف فرما ہے۔ اور ملکہ بلقیس سے کہا گیا، لے بھائی اللہ دیے بندیے اون اندر داخل ہو جا کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مل جا کے۔ اب وہ اندر داخل ہو رہی ہے، اور جب وہ اندر داخل ہوئی تو محل کا منظر کیا ہے؟ محل کا منظر یہ ہے کہ صحن بنا ہوا ہے شیشے کا۔ صحن کا جو فرش ہے نا جی، صحن کا فرش کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ اور شیشہ آپ اپنے ذہن میں کون سا لے کے آئیں گے؟ کوئی عام شیشہ نہیں ہے، معمولی شیشہ نہیں ہے، آپ سمجھیں انتہائی چمکدار شیشہ، قیمتی ترین شیشہ، نفیس ترین شیشہ۔ اب الفاظ میرے پاس کم ہیں، اس شیشے کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے میں جتنے بھی الفاظ بیان کروں گا وہ الفاظ تھوڑے ہوں گے، اس شیشے کی عظمت زیادہ ہوگی، الفاظ تھوڑے ہیں اس کے لیے۔ شیشہ حسین جمیل شیشہ، کمال کا شیشہ، ایسا شیشہ کہ شیشہ ہے مگر پتہ نہیں چل رہا کہ یہ شیشہ ہے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یعنی شیشے کے آر پار نظر جاتی ہے، شیشے کے آر پار، وہ خود شیشہ نظر میں نہیں آتا۔ اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی آنکھوں میں کوئی منظر بن سکے، کیونکہ منظر بنانا ہے آپ کی آنکھوں میں، تب آپ کو اگلی بات کی سمجھ آنی ہے صحیح طور پر۔ شیشہ، اور شیشہ بھی ایسا کہ جو دکھنے میں نہیں آ رہا کہ یہ شیشہ ہے، اتنا صاف شیشہ، اتنا برائٹ شیشہ۔ اس کے لیے ایک لفظ بولتے ہیں، اللہ کرے میرے دماغ میں آ جائے، ٹرانسپیرنس۔ کیا جی؟ اے تسی نوٹ جوڑن والی ٹیپ جن بول دیو نا، نوٹ جوڑن والی ٹیپ، اچھی نسل دی ٹیپ ہوئے تے پتہ نہیں لگدا بھی ٹیپ لگی ہوئی ہے۔ کی خیال جے؟ دو نوٹن جوڑن واسطے کو ٹیپ لاؤ نا تے چنگی نسل دی ٹیپ لو تے پتہ نہیں چلے گا، اسے کہتے ہیں ٹرانسپیرنٹ۔ ٹرانسپیرنٹ کا مطلب یہ ہے کہ نظر آر پار ہو رہی ہے، وہ چیز خود نظر میں نہیں آ رہی، وہ چیز خود نظر میں۔ تو اتنا عظیم، جمیل، عالی شان، خوبصورت، با کمال، مہنگا، نفیس شیشہ، کہ شیشہ ہے مگر شیشہ خود نظر میں نہیں آ رہا کہ شیشہ ہے۔ اب سمجھ آ گئی؟ قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا وہ استعمال کیا ممردن۔ ممردن یہ لفظ دیکھیے گا، سرحم ممردن من قواریرا، یہ محل چمکدار بلور کا بنا ہوا ہے، چمکدار بلور کا بنا ہوا محل ہے، مطلب محل بنا ہوا ہے شیشے کا، اور جو فرش کے اوپر فرش ہے وہ فرش بنا ہوا ہے شیشے کا۔ اچھا، شیشے کے نیچے کیا ہے؟ پانی، اور پانی کے اندر کیا ہے؟ مچھلیاں، اور مچھلیاں کون سی؟ عالی شان مچھلیاں، طرح طرح کے رنگوں والی مچھلیاں۔ اگر کسی نے اپنے گھر کے اندر ایکویریم رکھا ہوا ہو تو ایکویریم چھوٹا سا، اتنا سا ایکویریم بھی ہو تو وہ نظارہ بھی انسان کو لطف دیتا ہے، مزہ دیتا ہے، دیکھنے میں سرور دیتا ہے، اگرچہ وہ چھوٹا سا ہے، لیکن یہ بہت بڑا صحن ہے، اور صحن کے نیچے سارے کا سارا ایکویریم بنا ہوا ہے، مچھلیاں، اور مچھلیاں بھی وہ جو قدرت کا عجوبہ ہیں،
सुभान अल्लाह ते उच्ची कह दो ना। कुदरत का क्या है बोलिए? उजूबा। और पानी, पानी के अंदर मछलियां, और पानी के ऊपर शीशा, और शीशा भी वो कि गुमान नहीं हो रहा कि शीशा है मगर शीशा है, गुमान भी नहीं हो रहा कि शीशा है, ऐसी लग रहा है कि जैसे पानी है, पानी के ऊपर ही तख्त पड़ा हुआ है। ये कुरान इसको बयान करता है, पानी के ऊपर क्या पड़ा हुआ है? तख्त। अब देखें कुरान पाक ने क्या लफ्ज इस्तेमाल फरमाए। कुरान कितना बलीग और फसी कलाम है मेरे रब का। ये हुस्न देखें अल्लाह के कलाम का। अब देखें आपको समझ आएगी। फलम्मा रअतहु, जब उसने वो सेहन देखा, उसकी नजरें खुली की खुली रह गई, विरताए हैरत में डूब गई। क्योंकि हालांकि वो मालदार थी, गरीब औरत नहीं थी, वो मालदार औरत, मलका थी। उसका मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्क था, खुशहाल मुल्क था, और उस मुल्क की वो मलका थी, बादशाह थी। जो मुल्क खुशहाली का मुल्क है, तरक्की का मुल्क है, जहां पैसे की रेल पेल है, जहां किसी चीज की कमी नहीं है, हर नेमत है, हर सुकून है। मगर मलका बल्कीस ने भी अपनी जिंदगी में इस तरह का नजारा पहले कहीं नहीं देखा था। थोड़ा जहन में लाएं कि क्या शान होगी हजरत सुलेमान के महल की। शीशा, शीशे के ऊपर तख्त, तख्त के ऊपर अल्लाह का पैगंबर बैठा हुआ है। अल्लाह जब किसी को नवाजता है तो फिर छत फाड़ के नवाजता है, फिर बिला हद्दो बिला हिसाब नवाजता है। तो अल्लाह पाक ने नवाजा हुआ था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस अजीम शान तख्त के ऊपर बैठे हुए। जब वो दाखिल हुई ना, दाखिल, हासिबतहु लुज्जतन, सुभान अल्लाह, हासिबतहु लुज्जतन। हासिबतहु का माना है मलका बल्कीस को गुमान हुआ, मलका बल्कीस ने गुमान किया। लुज्जतन, लुज्जतन का मतलब है ये बड़ा गहरा पानी है, ये बड़ा गहरा। ते सुलेमान अलैहिस्सलाम दा तख्त लग्या पानी उत्ते, ते उन्हें क्या भाई हुण मैं जाना ते है पैगंबर दे कोल, पैगंबर दे कोल जाना ते है, मैं इत्थों वापस ते नहीं जाना। पैगंबर अलैहिस्सलाम ते बैठे पानी विच तख्त ला के, ते जाना ते मैं है उत्थे। उन्हें वापस जान दा इरादा नहीं कीता, पानी वेख के ना कि मैं इत्थों वापस हो जावां, पानी खड़ा मैं अगे किवें जावांगी, नहीं, उसने वापसी का इरादा नहीं किया। उसने कहा भाई ले भाई, अपनी मलका बल्कीस अपने आप से कहने लगी भाई अल्लाह दी बंदी है, इत्थों अपनी ना शलवार टुंग ले जी, अपने कपड़े कुंज ले, अपनी शलवार उत्ते कर ले जी, अपने कपड़े जरा उत्ते कर, ते अपने आप नू पानी चो बचा, कपड़े गिले होने तो बचा, बाकी खैर है ते लंघ जा, पानी विचों ही लंघ जा। अल्लाह करे हुण तुसीं सुभान अल्लाह कह दे भाई, मैंने पैगंबर से मिल के तो आना है, अगरचे मुझे पानी से भी गुजरना पड़े मैं गुजर जाऊंगी, अगरचे मुझे ऐस पानी दे विचों भी लंघना पिया ते मैं तां भी लंघ जाऊंगी, कोई गल नहीं। अब उसने कहा लो भाई मैं पानी में से, पानी के अंदर अपने पांव रखती हूँ। उसने अपने वो कपड़े शपड़े संभाले और अपने वो, कुरान मजीद इसको बयान करता है। फिर अल्लाह पाक ने इस बात को भी बयान फरमाया है। अल्लाह पाक फरमाता है वकशफत आन साक़ैहा, उसने अपनी दोनों पिंडलियों से कपड़ा हटा दिया, कपड़ा ऊपर कर लिया, पिंडलियों से कपड़ा क्या कर लिया, ऊपर कर लिया भाई कपड़े गिले होने तो बच जान। काला ओ बैठे सन सेंटर च हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी शानो शौकत दे नाल, उन्हें फरमाया इन्नहु सरहुम मुमर्रदुम मिन कवारीरा, ओ अल्लाह दी बंदिए लंघ आ, ना घबरा ते कपड़े थले ही कर, उत्ते ना कर, ए पानी नहीं, ए मेरा महल है ते चमकदार शीशे दा बनिया महल है, चमकदार तेरे
تیرے کپڑے تے بڑی دور دی گل ہے، تیری جتی بھی گلی نہیں ہوئے گی. لانگا لانگا آ جا سلیمان دے بیڑے وچ آ جا تے نہ گھبرا. کپڑے تھلے ہی کر، اتے نہ کر، پنڈلی ننگی نہ کر. اپنے آپ کو چھپا اور چھپا کے اپنے پورے کپڑوں سمیت آگے آ.